सांगमाने आम ओडिशार आम पृथ्वीर जदि आमे काहाकू कलिजुगर जीवंत ठाकुर बोली भावी थाउ से हेउचंती आम प्रभु जगन्नाथ। आम प्रभु हेउचंती जगतर नाथ जगन्नाथ। आमे जदि निजको ओडिया मनरे भावी थाउ ताहाले आम मनरे गर्व आसी थाए काहेकि ना आमे ओडिया माटीरे जन्म नैछे जो माटीरे प्रभु जगन्नाथंकर बासस्थान जो माटीरे प्रभु जगन्नाथंकर भव्य मंदिर सही मंदिर जो मंदिर को पूरा दुनिया सारा लोक जानिछंती पूरा पृथ्वी सारा लोक मानुछंती सही माटीरे आम जन्म आमे होउचु ओडिया पुओ। सांग माने आपण माने कोन जानिछंती श्रीमंदिर रे प्रभु जगन्नाथंकर जेतमळे सेवा होई थाए तांकर जो माने सेवायत थांती आम प्रभु जगन्नाथंकर जो माने सेवायत थांती जेतमळे सेमानंकर मृत्यु घटी थाए सेतमळे सेमानंकर शव संस्कार केमिदी करा जाई थाए आजी आमे सही विषय रे जानिबा। सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिए। चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि प्रभु जगन्नाथक कृपारु आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। श्रीमंदिरर सेवकंक मृत्यु परे केमिति हुए शव संस्कार। सांग माने जन्म अछि माने मृत्यु अछि। जन्म और मृत्यु मनीष जीवनर अविच्छेद्य अंग। हिंदू धर्म रे शव बा मृतदेह को पोड़ीबार परंपरा रहिछि। साधारणतः लोकंक मृत्यु परे सेमानंक शवदाह करिबाकू मुखाग्नि व्यवस्था रहिछि। मृत्युकंक बड़ पुओ एही पवित्र संस्कार होइथिबा अग्नि को मृतकंक मुहरे देई थांती। किंतु श्रीमंदिर रे सेवा करुथिबा सेवक मानंक पई एहार विधान किछि भिन्न। सेमानंक जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत समस्त संस्कार श्रीमंदिर सह जड़ित। एणु साधारण लोकंक मनरे एही प्रश्न रही थाए जे जणे सेवकंक मृत्यु परे अंतिम संस्कार किपरि करा जाई थाए। वरिष्ठ सेवकंक मतरे जगन्नाथ संस्कृति रे ब्राह्मणरू शूद्र समस्तंक पई समान विधान रहिछि। समस्त सेवकंक मृत्यु परे अंतिम संस्कार पाई महाप्रभुंक रोषशाला रे थिबा पवित्र वैष्णवाग्नि ही जोगाई दिया जाई थाए, जहा आम भली साधारण मनीषंक लागि दुर्लभ। मुख पखाळ सेवक भगवान पंडा कहिचंती सेवक मानंकर मृत्यु हेले अंतिम संस्कार पई रोषशालारू अग्नि जाए यह सेमानंकर अधिकार। स्वर्ग द्वार रे सेमानंक बड़ पुओ मुखाग्नि देवे। मंदिर रे जेउ सेवायत माने प्रभुंक सेवा करंती सेमाने एही अधिकारटी पाइछंती। सेही अग्नि पाई सेमाने मुक्ति पाई थांती। पढ़िहारी सेवक मुक्तिनाथ प्रतिहारी कहिचंती जे सेवायत परिवार रे जेतेबळे काहार देहांत हुए श्रीमंदिर रोषशालारू वैष्णव अग्नि अणा जाई थाए। सेवायत माने महाप्रभुंक सेवा कला बेले जदि
କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ସଂସ୍କାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଏହି ଅଧିକାର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମିଳି ଆସିଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଛପନ ଭୋଗୀ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷ ଘରୁ ନିଆଁ ଲିଭେନି। ଆଉ ଏହି ନିଆଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଭାଷାରେ ରୋଷ ଅଗ୍ନି ବା ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଥିବ ଯେ ରୋଷ ଘରୁ ସେବକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନିଆଯାଏ କେମିତି? ପଢ଼ିହାରୀ ସେବକ ମୁକ୍ତିନାଥ ପଢ଼ିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇଆଳି ବା କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଇଟି କୁଡ଼ିଆ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ନ ଛୁଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଶାଳା ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୋଷପାଇକଙ୍କୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ରୋଷପାଇକ ଏବଂ ସୁଆରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଆର କୁଡ଼ିଆଟି ରଖି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣଙ୍କ ସେଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ଆଣିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ସୁଆରବଡ଼ୁ ସେବକ ଜଗନ୍ନାଥ ମେକାପଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରଠାରୁ ପୂରା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପଢ଼ିହାରୀ ସେବକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେବାୟତଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଜୁଇରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନିକୁ ରଖାଯାଏ। ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ପିଣ୍ଡ ଭାତ ରନ୍ଧାଯାଏ। ପିଣ୍ଡ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଶବକୁ ଜୁଇରେ ରଖାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁଇ ସଜଡ଼ା ଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଶବ ରଖାଯାଏ ଓ ତାପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେବାୟତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଜୁଇରେ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଜଗତର ନାଥ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ପ୍ରିୟ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଯେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ତାହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ସମ୍ଭବତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଥିବ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ଛଡ଼ା ମଠରୁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଜଗତର ନାଥ। ସେ ତାଙ୍କର ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ
କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେମିତି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।